وهو ملك الهند السلطان العظيم اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب کو ایسے ہی عالمگیر نہیں کہتے تھے، اس کو صرف اور صرف جیتنا ہی آتا تھا، ہارنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں. وہ دن رات ہندوستان پر مغلیہ پرچم لہرانے کے جنون میں لگا رہتا تھا. صوبہ دکن سے سردار شیواجی. وہ طوفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان کے وسیع و عریض سرزمین پر اپنا شوکت و جلال قائم کر لیا. بے شک اس کے آباء و اجداد اس ملک پر حکومت کرتے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کسی بھی مسلم بادشاہ نے شان اسلامی اور روایت دین کا اس طرح تحفظ نہ کیا تھا. ہر طرح کی عیش و آرام سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے جھنڈے کو ہند کی سرزمین کے ہر گوشے میں بلند کرنے پر کوشاں رہا. اس کے مقابلے میں ہر اسلام دشمن طاقت سامنے کھڑی ملی، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی. اس کے بجائے کوئی اور ہوتا تو ہار مان لیتا، لیکن وہ عالمگیر تھا. وہ مسلسل 50 سالوں تک ہر دشمن قوتوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور بالآخر انہیں شکست دے کر ہی اس نے دم لیا. سچ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کی ترکش کا آخری تیر تھا. دراصل مغلوں کا عہد حکومت اسلامی ہندوستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور مانا گیا ہے، جس کی بنیاد 15ویں صدی میں امیر تیمور کی نسل سے ایک بہادر شہزادے ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی تھی. اورنگزیب عالمگیر بابر کے چھٹے پشت میں تھے. اورنگزیب کی پیدائش بادشاہ شاہجہاں کے ہاں مالوا میں سال 1618 عیسوی میں ہوئی. ابتدائی دنوں میں اورنگزیب نے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ سے علم سیکھے اور بہت ہی جلد تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کر لی. آپ مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا. جوانی کے دنوں سے ہی اورنگزیب نہایت ہی زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے اور کبھی کسی حرام کام اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے. آپ کو عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبان میں مکمل مہارت حاصل تھی. 1047 ہجری میں جب آپ 20 سال کے نوجوان تھے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین خواجہ محمد معصوم سے بیعت کر لی، جنہوں نے اورنگزیب کی روحانی تربیت کی. انہوں نے اپنی فراست ایمانی سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ عالمگیر مستقبل میں ہند کے ایسے بادشاہ بنیں گے کہ ان کے دامن میں دین کو پناہ ملے گی. اس لیے انہوں نے آپ کو شہزادہ دین پناہ کا لقب دیا. علوم و فنون کے ساتھ آپ نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور سپاہ گیری میں کمال مہارت حاصل کی. آپ اس قدر بہادر تھے کہ تنے تنہا ہاتھیوں کے کھیل میں بڑے بڑے ایرانی ہاتھیوں کو پچاڑ دیا کرتے. جب والد نے انہیں مغرب کا گورنر بنایا تو جوانی کے اس دور میں اپنی شجاعت اور بہادری سے بلخ اور بدخشاں کو فتح کر لیا اور قندھار کو بھی مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا. 1068 ہجری یکم ذی قعدہ جمعہ کے دن حضرت اورنگزیب کو سلطنت مغلیہ ہند کے تخت پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تاج پوشی ادا کی گئی اور ابو المظفر محی الدین اورنگزیب کو عالمگیر کا لقب حاصل ہوا. تخت نشینی کے فوراً بعد عالمگیر نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کو خلفائے راشدین کی طرز کی شرعی حکومت سے چلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس اقتدار کا مقصد صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہے. بادشاہ اکبر کے زمانے سے سلطنت مغلیہ کی سرکاری دفتروں میں اجمی کیلنڈر سے ماہ و سال کا حساب لیا جاتا تھا. اورنگزیب نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا
کہ اب تمام تر سرکاری کاموں کے لیے اجمی ماہ و سال کے بجائے اسلامی کیلنڈر کا استعمال ہوگا۔ آپ نے شراب پر پابندی لگا دی۔ مغل دربار میں دھوم دھام سے منائے جانے والے جشن نوروز پر پابندی عائد کر دی۔ رقاصہ، قوالوں اور شاعروں کی چھٹی کر دی اور لوگوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے چھوٹے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری خرچ پر مدارس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ تمام امور جو اسلامی شریعت کے خلاف تھیں لیکن ملکی مصلحتوں کے تحت اکبر کے زمانے سے مغلیہ سلطنت میں رائج چلی آ رہی تھی، آپ نے انہیں شریعت کے عین مطابق کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسے تمام ٹیکس جو عوام کے لیے بھاری تھے، باوجود اس کے کہ ان سے حکومت کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی، آپ نے تمام ٹیکسز کو ختم کر دیا۔ اورنگزیب نے ایسے بہت سارے ٹیکسز اور جزیوں کو بھی معاف کیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس۔ اس کے علاوہ ایک اور بدعت جسے اکبر نے قائم کیا تھا وہ درشن کا جھروکا تھا، جس کے مطابق روز صبح بادشاہ جھروکے میں آتا اور لاکھوں ہندوؤں کو اپنا دیدار کرواتا۔ ہندو جب تک بادشاہ کی صورت نہ دیکھ لیتے، کھانے کی کوئی چیز منہ میں نہ ڈالتے اور وہ اسے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ عالمگیر ایک توحید پرست شخص تھے، لہذا دادا اکبر کے قائم کیے ہوئے بدعت کو پوتے نے حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور ان فضول رسم و رواج کو ہٹا کر اسلام کے جھنڈے کو مغل سلطنت کی در و دیوار پر بلند کیا۔ شاعر اور نجومی جو مستقبل کا حال بتایا کرتے تھے، عالمگیر نے ان کے کفر پر پابندی عائد کر دی۔ وہ کسی بھی کام یا حکم میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسندیدگی کو شامل نہ کرتا تھا، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف قرآن و سنت اور دین کی سربلندی کا جنون تھا۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تمام سلطنت میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کسی کو بھی بادشاہ کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت ہو تو وہ شاہی وکیل سے رجوع کر سکتا ہے۔ غیر مسلم افراد میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا، اورنگزیب خود اسے کلمہ طیبہ پڑھایا کرتے۔ آپ کی اسلام سے محبت کا ثبوت وہ بے شمار مساجد ہیں جس کی آپ کے عہد میں تعمیر کی گئیں، اور جس قدر خیرات اور وظیفے علماء و صوفیہ کے لیے مقرر ہوئے، اس سے پہلے کے بادشاہ اس کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کی امداد کے لیے تمام ملک میں خیرات خانے قائم کیے گئے، جہاں سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور دوسرے قومیں زیادہ فائدہ اٹھایا کرتیں۔ ملک بھر میں ہر سڑک اور علاقے میں مسافر کے ٹھہرنے کے لیے مفت سرائے خانہ تعمیر کروائی گئی۔ یہاں تک کہ اورنگزیب نے سال 1666 اور 1672 میں مکہ میں ایک سفارتی مشن بھیجا اور مکہ و مدینہ میں تحفے، تحائف اور بہت سارے رقم خیرات کے طور پر تقسیم کروائے۔ عالمگیر کو کبھی بھی نماز قضا کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ بلخ کے جنگ میں دشمن فوج نے جب مغلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو نماز کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے میدان جنگ میں ہی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امراء اور سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت نماز ادا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن دشمن کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اس نازک موقع پر بھی نہایت ہی اطمینان و سکون سے نماز ادا کی۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہ تھا کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا نہ کرتے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ کتابوں سے اس قدر لگاؤ تھا کہ ہر روز مختلف علوم سے متعلق نئی نئی کتابیں پڑھا کرتے۔ اس زمانے کے ایک انگلستانی سیاح برنرائس نے لکھا ہے کہ اورنگزیب کی حکومت کا 5واں سال تھا جب میں پایہ تخت دہلی پہنچا۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اورنگزیب نے اس گرمی میں بھی رمضان کے پورے روزے رکھے، اور روزے سے ہونے کے باوجود وہ حکومت کے سارے کام کرتا۔ شام ہوتی تو زاہدوں کے ساتھ مل کر افطار کرتا، اور افطار میں جو اور مکئی کی روٹی کھاتا، اور پھر تراویح پڑھتا۔ ایک دن تو وہ ایسا بیمار پڑا کہ جان کے لالے پڑ گئے، لیکن اس نے اپنا یہ چلن کبھی نہ بدلا۔ آپ شاہی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لیتے تھے۔
आप कुरान मजीद लिख कर और टोपियां सी कर गुजारा करते। औरंगज़ेब एक माहिर खत्तात थे और आपने कुरान मजीद के नुस्खे भी तहरीर किए हैं जिन्हें मक्का व मदीना भिजवाया गया। औरंगज़ेब के हाथ से लिखा हुआ एक कुरानी नुस्खा आज भी बादशाही मस्जिद लाहौर में महफूज है। आलमगीर ने कभी कोई रेशमी लिबास नहीं पहना और ना ही सोने चांदी का इस्तेमाल किया। उमूमन आपके जिस्म पर मामूली लिबास होता था। आप अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते और मजलूमों को उसका हक दिलवाते। आपके दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत की सरहदें मगरिब में अफ़गानिस्तान से लेकर मशरिक में आसाम और शुमाल में तिब्बत से लेकर जुनूब हिंद में केरला तक पहुंच गई थी। साल 1695 ईस्वी में हुकूमत की कुल मालगुजारी 80 करोड़ रुपए थी। हिंदुस्तान की तिजारत का मुकाबला यूरोप के बड़े बड़े मुल्क भी नहीं कर सकते थे। मजहब की मुकम्मल आज़ादी थी। हर मजहब के लोग अपने अपने इबादत खाने में बिला रोक टोक जाते। मवर्रखीन ने लिखा है कि एक दफ़ा जब आलमगीर को ये खबर मिली कि बनारस के बाद उमरा वहाँ के ब्राह्मणों को डराते और धमकाते हैं, तो शहंशाह ने बनारस के गवर्नर अबू अल हसन को फ़ौरन एक फरमान भेजा और सख्ती से कहा कि हमारी शरीयत मोहम्मदी में ज़ोर ज़बरदस्ती मंदिरों को ढाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है और उनके पुजारियों पर हरगिज़ सख्ती न की जाए। कोई शख्स किसी ब्राह्मण या हिंदू पर न जबर व तशद्दुद करे, न कोई बोझ डाले। आलमगीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मुल्क की ज़राअत तरक्की करे, इस मुल्क की ज़रई पैदावार बढ़े और किसान खुशहाल हो, जो खुदा की तरफ से अमानत के तौर पर एक बादशाह को सौंपी जाती है। आप जिस इलाके को भी फतह करते वहाँ के किसानों को काश्तकारी के लिए पैसा फराहम किया जाता। हस्ब ज़रूरत किसानों से लगान और मालगुजारी भी माफ़ की जाती और किसानों के लिए कुएं खुदवाए जाते ताकि आप पाशी में आसानी हो। उस दौर में मुग़ल सल्तनत ने दुनिया की जीडीपी में तकरीबन 25% का हिस्सा डाला, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। आपने भंग की खेती पर पाबंदी लगा दी, जुए की मुमानियत कर दी, फाहिशा औरत को शादी करने पर मजबूर किया गया, किसी को लौंडी या गुलाम बनाकर रखने या ख्वाजा सरा रखने पर पाबंदी लगा दी गई। उस जमाने में हिंदू समाज में सती का रिवाज आम था, यानी शौहर के मरने के बाद बीवी को शौहर के चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता। किसी भी मुगल बादशाह ने हिंदुओं के इन मजहबी मामले में दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन औरंगज़ेब ने कानूनी तौर पर सती को मनसूख कर दिया और अपने ओहदेदारों को इस काम पर मामूर किया कि किसी भी इलाके या कस्बे में ज़ोर ज़बरदस्ती किसी औरत को सती न की जाए। साल 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान में तिजारत का फरमान लेना चाहा तो औरंगज़ेब ने साफ इनकार कर दिया। लिहाजा बरतानिया ने बम्बई के बंदरगाह पर जंग छेड़ दी, लेकिन औरंगज़ेब ने फ़ौरन 158 बहरी बेड़ा भेजकर अंग्रेज़ों के बहरी जहाज़ों को पीछे धकेल दिया और आखिरकार मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी का सफ़ीर दिल्ली आया और शहंशाह के सामने सजदा किया, भारी मुआवजा अदा किया और माफ़ी मांगी। औरंगज़ेब आलमगीर को अपनी दौरे हुकूमत में बेशुमार बगावतों और साजिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने न सिर्फ उन बगावतों को कुचला बल्कि बागी इलाकों को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाकर रियासत को मज़ीद वसी कर दिया। इनमें 1668 में मथुरा के हिंदू जाट की बगावत, 1679 में जोधपुर के राठौड़ राजा की बगावत, 1671 की सराय घाट की बगावत, 1672 की बुंदेल राजपूतों की बगावत और 1672 की सतनामी फ़िरके की बगावत शामिल है, जिनमें यके बाद देगर आलमगीर की फतह हुई। शहंशाह का ये ख्वाब था कि मुगलिया परचम जुनूबी हिंदुस्तान यानी दक्कन में भी शान व शौकत के साथ लहराए, लेकिन दक्कन को फतह करने में आलमगीर को जिस दुश्मन का सामना करना पड़ा वो हिंदू मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी था। आज तासुब पसंद लोगों ने हज़रत औरंगज़ेब की शख्सियत को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की है और उन्हें एक मजहबी जुनूनी बताया गया है,
जबकि शिवाजी और मरहटों को हिंदुओं का मसीहा और सच्चाई के लिए लड़ने वाला सिपाहियों के तौर पर दिखाया जाता है, जिन्होंने मुगलों को हर मैदान में शिकस्त दी और कभी भी मुगलों के सामने घुटने न टेके। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल शिवाजी ने 1650 ईस्वी में मगरबी दक्कन के पहाड़ियों में अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। शिवाजी गोरिल्ला जंग, छुपकर खुफिया तर्स की वार और छापा मार कार्रवाइयों में गजब की महारत रखता था। 1664 में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह पर छापा मारा और कई रोज तक इस बंदरगाही शहर को लूटता रहा। आलमगीर इस तरह की तौहीन और रियासती अमन व अमान की बर्बादी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने एक राजपूत सरदार मिर्ज़ा राजे को हुक्म दिया कि वो शिवाजी का ताक़ुब करे। दरअसल औरंगज़ेब की फ़ौज में खुद मरहटा और राजपूतों की एक बड़ी तादाद थी और राजपूत अकबर के ज़माने से ही मुगलिया सल्तनत के वफ़ादार थे। लिहाजा मिर्ज़ा राजे ने पुरंदार की पहाड़ियों में घेरा डाल दिया और शिवाजी एक किले में बंद हो गया। आखिरकार 2 महीने बाद उसने हथियार डाल दिए और मई 1666 में औरंगज़ेब के दरबार में शिवाजी को हाजिर किया गया। मुख्तलिफ कहानियों में इस मुलाकात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। बेशतर लिखने वालों ने लिखा है कि दरबार औरंगज़ेब में शिवाजी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, इससे उसे निहायत ही तहकीर महसूस हुई। बज़ाहिर वो इस बदसलूकी पर बहुत बरहम हुआ। उसे कम हैसियत के शुरफा के सफ़ में खड़ा रखा गया, जिस पर शिवाजी की खफगी एक नए अंदाज में खुलकर सामने आई। एक मवर्रिख ने लिखा है कि शिवाजी वहीं दरबार में फर्श पर गिर गया और ज़ख्मी जानवर की तरह आवाज़ें निकालने लगा और ये जाहिर किया कि उसे पागलपन का दौरा पड़ गया है। औरंगज़ेब दरबार शाही के प्रोटोकॉल की ये खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुनांचा उसने हुक्म दिया कि उसे दरबार से बाहर ले जाकर किसी जगह नज़रबंद कर दिया जाए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद शिवाजी वहां से फरार हो गया। शिवाजी ने साल 1670 तक लूट मार जारी रखा और सूरत के अलावा बहुत सारे मकामात पर बार बार हमला करके उन्हें लूटता रहा। मुगल दौर में जो किताबें लिखी गईं उनमें शिवाजी को सिर्फ शिवा लिखा जाता है और शिवाजी की हैसियत महज एक लुटेरे की सी थी। औरंगज़ेब पर एक और इल्ज़ाम शिवाजी के बेटे संभाजी को मरवाने का है, जिसे गलत और मनगढ़ंत कहानियों के साथ जोड़कर औरंगज़ेब को एक विलन और संभाजी को हिंदू कौम का हीरो करार दिया जाता है। हकीकी तारीख दरअसल ये है कि शिवाजी ने अपने 9 साल के बेटे संभाजी को औरंगज़ेब के हवाले कर दिया था। संभाजी की परवरिश मुगलों के निगरानी में ही हुई और फिर औरंगज़ेब ने संभाजी को 5000 घोड़ों का मनसबदार बना दिया। लेकिन जब साल 1680 में शिवाजी को उनके ही घर वालों ने जहर देकर मार डाला तो संभाजी मराठों में जा मिला और औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह संभाजी ने उसी मुगल थाली में छेद किया जिस मुगल थाली से उसे नाम और मनसब मिला। साल 1680 के बाद जब आलमगीर ने बेचापुर और गोलकुंडा फतह करके दक्कन में भी मुगल परचम लहराया तो संभाजी घबरा गया। लेकिन मराठा कभी भी मुगलों से सीधे टक्कर न लेते थे, वो हमेशा उन पर छुपकर वार किया करते थे। लिहाजा संभाजी ने बुरहानपुर में गोरिल्ला हमला किया और बेशुमार मासूम मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। उसने और उसके सिपाहियों ने औरतों की असमत दरी की। उसने न सिर्फ औरंगज़ेब बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बातें कहीं। लिहाजा मार्च 1689 ईस्वी को आलमगीर ने अपने सिपह सालार मुकर्रिब खान को एक लश्कर के साथ रवाना किया। पुणे के करीब संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और आलमगीर के सामने लाया गया। उसे अदालत में पेश किया गया। बेकसूर मुसलमानों के कत्ल, औरतों के साथ ज़्यादती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जुर्म साबित होने पर उल्मा ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। तासुब पसंद हिंदुओं की तरफ से संभाजी को अजीम हिंदू रहनुमा साबित करने के लिए बड़ी बड़ी झूठ और मनगढ़ंत कहानियां घड़ी जाती हैं, जिनमें एक कहानी ये है कि औरंगज़ेब ने संभाजी से कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया।
लिहाजा औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, जो कि बिल्कुल झूठ और बेसरोपा की कहानी है। अगर औरंगजेब को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना होता तो जब शिवाजी ने संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़ा था उस वक्त वो 9 साल का बच्चा था। लिहाजा औरंगजेब चाहता तो ये काम वो उसी वक्त कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संभाजी कई सालों तक मुगलों के नीचे काम करते रहे, फिर भी उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। नेज़ ये कि औरंगजेब इतना कमज़ोर बादशाह नहीं था कि वो अपने अवाम के कातिल और गुस्ताख रसूल को महज इस्लाम अपनाने पर छोड़ दे। औरंगजेब बागियों से सारी ज़िंदगी बरसरे जंग रहे। इस दौरान ना आपके कदम डगमगाए, ना आपके यकीन और अज़म में फ़र्क आया। इस्लामी हिंदुस्तान का ख्वाब और इस्लामी परचम का बोलबाला आपके वो कारनामे हैं जो औरंगजेब आलमगीर को सुल्तानुल हिंद बना देती है। साल 1707 में आपकी उम्र 88 साल की हो चुकी थी। आप कमज़ोर हो गए थे और बीमारियों ने घेर लिया था। इसके बावजूद 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते रहे। 1118 हिजरी जुमा के दिन सुबह के वक्त कलमाए तौहीद पढ़ते हुए आपकी रूह कब्ज़ हो गई और पूरी दुनिया को अपने सामने झुका देने वाला शहंशाह आखिरकार मौत से हार गया। आपने मौत से पहले वसीयत की थी कि 4 रुपए और 2 आने जो मैंने टोपियां सीकर जमा की हैं उन्हें मेरे कफन पर खर्च करना, और 305 रुपए जो किताबते कुरान पाक से हासिल हुई हैं वो मेरी मौत के बाद फ़कीरों में बांट देना।